हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रेक चैनल में आप तमाम विद्यार्थी मित्रों નું સ્વાગત છે। મિત્રો, ડેઇલી કરંટ અફેર્સમાં આજે 11 જાન્યુઆરી 2025 ના કરંટ અફેર્સને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો આ વિડીયોમાં કવર કરવામાં આવ્યા છે। આગામી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી એવા રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક કરંટ અફેર્સને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો આ વિડીયોમાં જોઈએ। तो मित्रों 11 जान्युआरी 2025 નો પ્રથમ પ્રશ્ન જોઈએ। તાજેતરમાં ભારત અને કયા દેશે સંયુક્ત નૌસેના માટે ઇન્ટરઓપરેબલ સોનોબોયનું નિર્માણ કરવાની ઘોષણા કરી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન। રશિયા, ચીન, જાપાન, અમેરિકા। तो जवाब थशे मित्रों भारत और अमेरिका बंने देशों संयुक्त रीते नौसेना माटे इंटरऑपरेबल सोनोबोयનું निर्माण करवानी घोषणा करी छे। इम्पोर्टન્ટ पॉइंट જોઈએ मित्रों, सोनोबोय ए इलेक्ट्रोमिकेनिकल सेंसर वाळो एक पोर्टेबल सोनार छे અને જેના માધ્યમથી પનડુબી અને પાણીના ઊંડાણમાં વસ્તુઓની શોધ કરી શકાય છે તેમજ ઊંડાણમાંથી અવાજને सेंसर सुधी पहोंचाडवामां सहायता मळे छे। सोनोबोय ने हवाई जहाज, हेलिकॉप्टर और युद्ध जहाज तेमज पनडुबी वगैरह पाणीमां उतारवामां आवे छे अने ते पाणीमां रहीने अगत्यनी माहिती सेंसर सुधी पहोंचाडे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडे कया देशमां 1020 मेगावॉटनी जलविद्युत परियोजनानी शुरुआत करी छे? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। जवाब थशे मित्रों भूटान देश में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ना सहयोग थी 1020 मेगावॉटनी जलविद्युत परियोजना की ताजेतर में शुरुआत करवामां आवी छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न। ताजेतर में बृजेन्द्र प्रताप सिंह कई कंपनी ना सीएमडी बन्या छे? सेल, नाल्को, बेल, इंडाल्को। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों बृजेन्द्र प्रताप सिंह कई कंपनी ना सीएमडी बन्या छे? तो जवाब थशे मित्रों नाल्को कंपनी ना सीएमडी तरीके ताजेतर में बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने नियुक्त करवामां आव्या छे। मित्रों नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड विषे इम्पोर्टન્ટ पॉइंट जो स्थापना क्यारे थई हती? तो वर्ष 1981 में थई हती। मुख्यालय क्या आवेलू छे? तो भुवनेश्वर खाते आवेलू छे, ओडिशा में। सीएमडी बृजेन्द्र प्रताप सिंह ताजेतर में बन्या छे। मुख्य उत्पादन शुं छे आ कंपनी द्वारा? तो मित्रों एल्युमिनियम ने बॉक्साइट નું उत्पादन करती आ महत्वपूर्ण कंपनी छे। અને वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ पॉइंट नवरत्न कंपनी नो दरज्जो नाल्को ने कया वर्षे प्राप्त थयो हतो? तो वर्ष 2008 में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नवरत्न कंपनी नो दरज्जो प्राप्त थयो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न। ताजेतरमां एशियानी सौथी मोटी सेलो वेव अनुसंधान सुविधानी शुरुआत कोणे करी छे? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी अमदावाद, आईआईटी भुवनेश्वर। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों एशियानी सौथी मोटी सेलो वेव अनुसंधान सुविधानी शुरुआत करवामां आवी छे? कोना द्वारा करवामां आवी छे? तो जवाब थशे आईआईटी मद्रास द्वारा शुरुआत करवामां आवी छे। इम्पोर्टન્ટ पॉइंट જોઈએ मित्रों आईआईटी संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेर्स। उड़ान पहलનું અનાવરણ કોણે કર્યું છે? તો આઈઆઈટી કાનપુરે કર્યું છે। लाइव लोकेशन ट्रेकिंग माटे ई जूताનું निर्माण કઈ આઈઆઈટીએ કર્યું છે? તો આઈઆઈટી ઇન્દોરે કર્યું છે। વિસ્તારા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કોણે કરી છે? તો આઈઆઈટી મદ્રાસ દ્વારા કરવામાં આવી છે। જમીન પ્રદૂષણ અને કૃષિને પ્રોત્સાહન આપવા માટેના બેક્ટેરિયાનું निर्माण કઈ આઈઆઈટીએ કર્યું છે? તો આઈઆઈટી બોમ્બેએ કર્યું છે। ક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગમાં ભારતની નંબર 1 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કઈ બની છે? तो आईआईटी दिल्ली ए भारत की नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनी है। क्वांट डायमंड माइक्रोचिप इमेजर નું निर्माण कया आईआईटीए કર્યું છે? तो आईआईटी बॉम्बे અને टीसीएस द्वारा કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન।
હાલમાં 18મા પ્રવાસી ભારતીય દિવસ 2025ની મેજબાની ભારતના કયા શહેર દ્વારા કરવામાં આવશે? દિલ્હી, ભુવનેશ્વર, લખનઉ, ઇન્દોર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, પ્રવાસી ભારતીય દિવસ 2025ની મેજબાની કયું શહેર કરશે? તો જવાબ થશે મિત્રો ભુવનેશ્વર દ્વારા પ્રવાસી ભારતીય દિવસ 2025ની મેજબાની કરવામાં આવશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો, પ્રવાસી ભારતીય સંમેલન 2025 સંબંધી આયોજન ઓડિશાની રાજધાની ભુવનેશ્વર ખાતે કરવામાં આવે છે. આયોજન ક્યારે કરવામાં આવશે? તો 8 થી 10 જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની 9 જાન્યુઆરી 1945ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત પરત ફર્યા હતા. તેમના સન્માનમાં વર્ષ 2003 થી 9 જાન્યુઆરીને પ્રવાસી ભારતીય દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં જોન મહામા કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે? ઇથોપિયા, હંગેરી, સુદાન, ઘાના. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, જોન મહામા તાજેતરમાં ઘાના દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, જોન મહામા ઘાનાના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે નાના અકુફો-એડોનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. અને તે પહેલા મિત્રો તેઓ 2012 થી 2017 સુધી ગાનાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે પણ રહ્યા હતા અને તાજેતરમાં ત્રીજી વખત ગાનાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે જોન મહામા નિયુક્ત થયા છે. ગાનાની રાજધાની કઈ છે? તો અક્રા છે. રાષ્ટ્રપતિ નાના અકુફો-એડો છે. ચલણી નાણું ચેડી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, સૌથી વધુ સોનું ઉત્પાદન કરનાર દેશ કયો છે? તો ઘાના સૌથી વધુ સોનું ઉત્પાદન કરનાર દેશ છે ને તે પહેલા તેમને ગોલ્ડ કોસ્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતો હતો. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, ઘાના દેશને ગોલ્ડ કોસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં 13 જાન્યુઆરીના રોજ શ્રીનગર અને લેહ રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ પર જેડ મોડ સુરંગનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? રાજનાથ સિંહ, અમિત શાહ, નરેન્દ્ર મોદી, દ્રૌપદી મુર્મુ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, શ્રીનગર અને લેહ રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ પર જેડ મોડ સુરંગનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો જવાબ થશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જેડ મોડ સુરંગનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, 2400 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલી 6.5 કિલોમીટર લાંબી જેડ મોડ સુરંગ જેનું તાજેતરમાં 13 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ પ્રધાનમંત્રી વડાપ્રધાન દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. જમ્મુ કાશ્મીર વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, રાજધાની શ્રીનગર અને જમ્મુ છે. મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લા છે. ઉપમુખ્યમંત્રી સુરિન્દર કુમાર ચૌધરી છે અને ઉપરાજ્યપાલ કોણ છે? તો મનોજ સિન્હા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં ભારતની પ્રથમ ગ્રીન હાઇડ્રોજન હબ પરિયોજનાની આધારશિલા કોણે રાખી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે ભારતની પ્રથમ ગ્રીન હાઇડ્રોજન હબ પરિયોજનાની આધારશિલા કોના દ્વારા રાખવામાં આવી છે? શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, નરેન્દ્ર મોદી, રાજનાથસિંહ, ચંદ્રાબાબુ નાયડુ. તો જવાબ થશે મિત્રો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે ગ્રીન હાઇડ્રોજન હબ પરિયોજનાની આધારશિલા રાખવામાં આવી છે. સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો એનટીપીસી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવશે. અને એનટીપીસી ગ્રીન એનર્જી દ્વારા કેટલું રોકાણ કરવામાં આવશે? તો 1,85,000 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે. અને આ પ્લાન્ટથી પ્રતિદિન ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉત્પાદન કેટલું થશે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, 1500 ટન પ્રતિદિન ગ્રીન હાઇડ્રોજનનું ઉત્પાદન થશે. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, અક્ષય ઉર્જાની ઉત્પાદન ક્ષમતા કેટલી છે આ પ્લાન્ટ દ્વારા? તો 20 ગીગાવોટ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં અમેરિકાના ઓહિયો રાજ્યએ કયા મહિનાને હિન્દુ વિરાસત મહિના તરીકે ઘોષિત કર્યો છે? સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, અમેરિકાનું એક રાજ્ય છે ઓહિયો, જેમણે તાજેતરમાં કયા મહિનાને હિન્દુ વિરાસત મહિના તરીકે જાહેર કર્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓક્ટોબર મહિનાને ઓહિયો રાજ્યએ હિન્દુ વિરાસત મહિના તરીકે જાહેર કર્યો છે.
ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા દેશના માઉન્ટ ઇબુ જ્વાળામુખીમાં વિસ્ફોટ થયો છે? જાપાન, ઇન્ડોનેશિયા, ફિલિપાઇન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કયા દેશના માઉન્ટ ઇબુ જ્વાળામુખીમાં વિસ્ફોટ થયો છે? તો જવાબ થશે ઇન્ડોનેશિયાના માઉન્ટ ઇબુ જ્વાળામુખીમાં તાજેતરમાં વિસ્ફોટ થયો છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો, ઇન્ડોનેશિયાના માલુકુ ક્ષેત્રમાં માઉન્ટ ઇબુ જ્વાળામુખીમાં તાજેતરમાં વિસ્ફોટ થયો છે. તે પહેલા મિત્રો નવેમ્બર 2024માં માઉન્ટ લેબોટોબી લાકી જ્વાળામુખી અને માઉન્ટ સેમેરુ જ્વાળામુખીમાં પણ વિસ્ફોટ થયા હતા. મિત્રો ઇન્ડોનેશિયાને જ્વાળામુખીઓના દેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં સૌથી વધુ સક્રિય જ્વાળામુખી આવેલા છે. માઉન્ટ મેરાપી ઇન્ડોનેશિયાનો સૌથી સક્રિય જ્વાળામુખી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ગુજરાતી સાહિત્યકાર હિમાંશી સૈલતને કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ગુજરાતી સાહિત્યકાર છે હિમાંશી સૈલત, જેમને તાજેતરમાં કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? નર્મદ સાહિત્ય પુરસ્કાર, કુવેમ્પુ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર, સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર, ગુજરાત સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ગુજરાતી સાહિત્યકાર હિમાંશી સૈલતને તાજેતરમાં કુવેમ્પુ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, 8 જાન્યુઆરીના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રેટર નોઈડામાં ઇન્ડસ ફૂડ વ્યાપાર પ્રદર્શનીનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, નરેન્દ્ર મોદી, ચિરાગ પાસવાન, આનંદીબેન પટેલ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રેટર નોઈડામાં ઇન્ડસ ફૂડ વ્યાપાર પ્રદર્શનીનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? ઉદ્ઘાટન મિત્રો 8 જાન્યુઆરીના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો ચિરાગ પાસવાન દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. આયોજન મિત્રો 8 થી 10 જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું. કયા સ્થળે? તો ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રેટર નોઈડા ખાતે. સંસ્કરણ કેટલામું છે? તો 8મું છે. સૌપ્રથમ આયોજન ક્યારે કરવામાં આવ્યું હતું? તો વર્ષ 2017માં સૌપ્રથમ વખત આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો વૈશ્વિક ખાણીપીણી ઉદ્યોગ કેન્દ્રના નિર્માણ કરવા માટે સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો વાણિજ્ય વિભાગ અને વ્યાપાર સંવર્ધન પરિષદના સહયોગથી પ્રતિ વર્ષ આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ઓમાનમાં ભારતના આગામી રાજદૂત તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? હર્ષકુમાર જૈન, અજયકુમાર ભલ્લા, ગોદાવર્તી વેંકટ શ્રીનિવાસ, તુહિનકાંત પાંડે. ઓમાનમાં ભારતના આગામી રાજદૂત તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવશે? તો ગોદાવર્તી વેંકટ શ્રીનિવાસને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે આગામી રાજદૂત તરીકે. તો આ હતા મિત્રો 11 જાન્યુઆરી 2025ના કરંટ અફેર્સને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.